Now, in the last class, we were discussing uh, what is meant by a transient state and what is meant by a recurrent state. And uh, we can have a very simple example. Suppose you have a Markov chain with four states 0, 1, 2, and 3. And suppose the transition probability matrix is given by this capital P. And you have the row identification 0, 1, 2, 3, 4. Similarly, the column identification 0, 1, 2, 3. And this means that, for example, the probability of transition from 0 to 2 is 1 by 2 in one step, and probability of transition from 0 to 3 is also 1 by 2. And similarly, probability of transition from 1 to 0 is 1, and 1 to any other states other than the 0 is 0. And similarly, probability of transition from 2 to 1 is 1, and the probability of transition from 3 to 1 is also 1. Okay. And you can have a transition diagram like this, which I have given in the margin. You can see that from 0 you can go to step 2 in one step, state 2 in one step. But in one step 0 cannot move to 1, but 0 can move to 1 in two steps, like 0 to 2 first, then 2 to 1. Okay, so 0 to 1 is possible, and similarly 1 to 0 is also possible. Okay, then what about 1 to 2? Is it possible? 1 to 2? Yes. 1 to 0, then 0 to 2. Okay. Then what about this 0 to 3 is possible in one step, and 3 to 1 is possible in one step. Okay, so you can see that the states, all states are recurrent here. All states are communicating each other. That is the first finding. Okay, that means you can go from any state to any other state in finite number of states. Okay, so all states communicate. That means it is an irreducible Markov chain. Okay, and further you can see that all states are recurrent. Why? You have already proved that a finite state Markov chain will have at least one recurrent state. Okay, and you can see that at least one of them is recurrent, and therefore all are recurrent because of the communicability. Okay, and a theorem regarding this is already proved. A finite state Markov chain will have at least one recurrent state. Okay, so this Markov chain is an irreducible Markov chain, and at the same time all are recurrent also. So it is a recurrent Markov chain. And you can have many examples, and I will now come to a very typical example called one-dimensional random walk. Okay, and what do you mean by one-dimensional random walk? You think of the movements of a particle along a straight line. You have a straight line, you see in the margin. Now you have a straight line from minus infinity to infinity, and suppose a particle moves from 0 to 1, then 1 to 2, then 2 to 3, etc. In one step you can have one integer. You can cover one integer. Okay, and at the same time, suppose you are having the probability of transition from I to I plus 1. I to I plus 1 means moving from I to I plus 1, that is one step forward.
And the probability of a one step forward transition is equal to P, and this is Pi minus 1, that is a backward transition, one step backwards transition. And suppose the backward transition, one step backwards transition has a probability 1 minus P. So the particle can either move forward or backward. Okay, only two possibilities. That is why you are having probabilities P and 1 plus P. In one step, a state cannot keep there. Okay, it will either go to right side or goes to left side. And this is true for all I is equal to 0, plus or minus 1, plus or minus 2, etc. That means the particle is moving along the straight line. It is one dimensional. Okay. And what are the probabilities of this one dimensional random walk? Transition probabilities of the one dimensional random walk. Okay, and before that you can conceive one dimensional random walk as a fortune when a gambler either wins or loses $1 on each trade of a gambling. So this can be taken as a gambler's problem also. Okay, and gambler's problem we will discuss in detail later. To see whether this Markov chain is recurrent or transient, we consider any typical state, say 0. And we shall show that state 0 is recurrent. And if state 0 is recurrent, then all other states are also recurrent if the Markov chain is irreducible. Okay? Irreducible. That means all states communicate. And here you know that all states communicate because you can move from 0 to 1, then 1 to 2, then 1 to 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, and so on up to plus infinity towards right. And you can move from 0 to left minus 1, again left minus 2, again left minus 3, and so on up to minus infinity. Okay, so from any state, the process can go to any other state. Okay, that means mutual communication is possible. That means all states communicate each other. Okay, therefore the Markov chain is an irreducible Markov chain. ഈ മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് റെക്കറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് റെക്കറൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റെക്കറൻ്റ് ആണോ എന്നാണ്. ഓക്കെ, 0 സ്റ്റേറ്റ് റെക്കറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കും. മാർക്കോവ് ചെയിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി എ റെക്കറൻ്റ് മാർക്കോവ് ചെയിൻ. ആൻഡ് വി വിൽ ഷോ ദിസ്. ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് യു കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ് 0. യു സീ, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the probability 0, 0, 2n plus 1, that is equal to 0. Why? 0-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് ഓഡ് സ്റ്റെപ്സിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് P0, 0, 2n plus 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഡ് സ്റ്റെപ്സിൽ. അതേസമയത്ത് P0, 0, 2n എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ സ്റ്റെപ്പിൽ 0-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ്. വളരെ ക്ലിയറാണ്, ഈ 0-ൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഓഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ 0-ലെത്താൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ 2 സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്റ്റെപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ 6 സ്റ്റെപ്പ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 0-ൽ നിന്ന് 0-ലെത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ 0-ൽ നിന്ന് 1 പോയിട്ട് 1-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, അപ്പോൾ 2 സ്റ്റെപ്പ്. അതല്ലെങ്കിൽ 0-ൽ നിന്ന് 1 പോയിട്ട് 1-ൽ നിന്ന് 2-ൽ പോവുക, പിന്നെ 2-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക്, 1-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം, അപ്പോൾ 4 സ്റ്റെപ്പ്. 3 സ്റ്റെപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1 സ്റ്റെപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 5 സ്റ്റെപ്പിൽ, ഓഡ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഒരിക്കലും 0-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് P0, 0, 2n plus 1 equal to 0 for all integer n equal to 0, 1, 2, 3, etc. ഓക്കെ, ഇനി ഈവൺ സ്റ്റെപ്പിലെ കാര്യം എന്താണ്? P0, 0, 2n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2n സ്റ്റെപ്പിൽ
സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് 2n സ്റ്റെപ്സിൽ വരണമെങ്കിൽ എത്ര ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണം? n ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റും വേണം, അതുപോലെ n ബാക്ക്വേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണം. അതെങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ആദ്യം റൈറ്റ്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ്, പിന്നെ റൈറ്റ്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ്, അങ്ങനെ പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ്, പിന്നെ റൈറ്റ്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ്, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ്, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ്, വീണ്ടും റൈറ്റ്, വീണ്ടും റൈറ്റ്, അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏതായാലും ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിൽ മാത്രമേ സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ വി ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് P002n. ഇനി P002n എന്ന് പറയുന്നത് 2nCn p⁴n ഇൻറ്റു 1 - p⁴n എന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ട്? 2n സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഫോർവേഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി പിയും ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 1 - p ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് n ഫോർവേഡ് സ്റ്റെപ്പും n ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റെപ്പുമാണ് സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയിലെത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഔട്ട് ഓഫ് 2n സ്റ്റെപ്സ്, ദിസ് ഈസ് clearly 2nCn p⁴n into 1 - p⁴n. ഓക്കെ, ബൈനോമിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ n is equal to 1, 2, 3, etc. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് P002n? You can make simplification. 2nCn എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2n factorial divided by n factorial into 2n minus n factorial. That is 2n factorial divided by n factorial into n factorial. Okay. Into p⁴n into 1 - p⁴n. Okay. And you try to simplify this. ഇവിടെ സ്റ്റെർലിങ്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താണ് സ്റ്റെർലിങ്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? സ്റ്റെർലിംഗ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫോർ എനി ഇൻറ്റിജർ എക്സ് ഈസ് x factorial equal to is approximately equal to, not exactly equal to, x factorial is approximately equal to x to the power of x plus 1 by 2 into e to the power of minus x into root 2 pi. This is well known in mathematics. For any integer, that integer factorial, x factorial is equal to x to the power of x plus 1 by 2 into e to the power of minus x into root of 2 pi. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 2n ഫാക്ടോറിയലിനെ നമുക്ക് 2n to the power of 2n plus 1 by 2 e to the power of minus n into root 2 pi divided by n factorial into n factorial. Each n factorial is n to the power of n plus 1 by 2 into e to the power of minus n into root of 2 pi into the same thing into p to the power of n into 1 - p⁴n. You are actually applying the Stirling's approximation. ഞാനിവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് എഴുതിയത്, പക്ഷേ അത് സത്യത്തിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് P002n that is equal to 4 into p into 1 - p⁴n divided by root pi into n. You can easily simplify this. ഇവിടെ e to the power of minus n, e to the power of minus n will be cancelled with e to the power of I have made a mistake here, please correct it. ഇവിടെ 2n to the power of 2n plus 1 by 2 into e to the power of 2n ആണ്. ഞാനിവിടെ e to the power of minus n മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, അത് e to the power of minus 2n ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ e to the power of minus 2n ഉം ഇവിടെയുള്ള e to the power of n into e to the power of minus n, e to the power of minus n into e to the power of minus n, that will be e to the power of minus 2n, that will be getting cancelled with this, and many other terms will be getting cancelled, you can see, and finally you will see that this is equal to 4 into p into 1 - p⁴n divided by root pi n. Okay, now you can see that the state 0 is recurrent. നമുക്കറിയാം ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താണ്. State 0 is recurrent if summation over n is equal to 1 to infinity P00n. And here it is equal to summation n is equal to 1 to infinity P002n. കാര്യം ഓഡ് ഒക്കെ 0 ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് 0 റെക്കറൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഇത് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു തിയറം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ സിഗ്മ n is equal to 1 to infinity P00n, that is equal to sigma n is equal to 1 to infinity P002n എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അതൊരു
ഡൈവർജിങ് സീരീസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ വി കൺസിഡർ 2 കേസസ്. ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി 1/2 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് 1/2 അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 കേസാണുള്ളത്. പി ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഒരു ആ ഒരു റാൻഡം വാക്ക് സിമെട്രിക് ആണെന്നർത്ഥം. പി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 മീൻസ് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദി സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി ആസ് ദി ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി മാർക്കോവ് ചെയിൻ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണെങ്കിൽ, if the movement to right and the movement to left are equally likely, that means if p is equal to 1/2, you say that the random walk is a symmetrical random walk, right? So we first attempt what will happen if p is equal to 1/2. That is what will happen if the random walk is symmetric. Okay. Now in that case you see that sigma n is equal to 1 to infinity p0 0 n, that is equal to sigma n is equal to 1 to infinity p0 0 2 n, that is equal to sigma n is equal to 1 to infinity 1 by root pi into n. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ പിക്ക് 1/2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്താ കിട്ടുക? 4 × 1/2 × 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് 4 × 1/4, ദാറ്റ് ഈസ് 1. സോ 1 to the power of n, that is 1. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ root pi into n, and you put a p is equal to 1/2 here, and you find this p0 0 2 n is equal to 1 divided by root 2 pi n. So you will have this sigma n is equal to 1 to infinity 1 by root pi n. ഇവിടെ 1 by root 2 pi നമുക്ക് സമ്മിന് പുറത്തെടുക്കാം. പിന്നുള്ളത് സിഗ്മ n is equal to 1 to infinity 1 divided by n to the power of 1/2 ആണ്. ഈ സീരീസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെൽ നോൺ കൺവെർജിങ് വെൽ നോൺ ഡൈവർജിങ് സീരീസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം ഒരു ജനറൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, പി സീരീസ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് പറയാം. ഒരു സീരീസ് കൺവെർജിങ് ആണോ ഡൈവർജിങ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പി സീരീസ് ടെസ്റ്റ്. ആ സീരീസ് ഇതാണ്, സിഗ്മ n is equal to 1 to infinity 1 divided by n to the power of p. If p is less than or equal to 1, it is equal to infinity, and if p is greater than 1, it is less than infinity. ഈ ടെസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പി സീരീസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ പി സീരീസ് ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സീരീസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈവർജിങ് സീരീസ്. It is a diverging series. That means the state 0 is recurrent. ഡൈവർജിങ് ആയതുകൊണ്ട് 0 റെക്കറൻ്റ് ആണ്. ഇനി 0 റെക്കറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്താ കാരണം? എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പി ഈക്വൽ ടു 1/2 ആവുന്ന കേസിൽ, അതായത് 1 ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വാക്ക് സിമെട്രിക് ആവുന്ന കേസിൽ, 1 ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്കറൻറ്റ് മാർക്കോവ് ചെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി പി ഈക്വൽ ടു ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1/2 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കണം. അത് നോക്കാം. പി ഈക്വൽ ടു 1 ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1/2 ആകുമ്പോൾ ഈ 4p × 1 - p എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. പിക്ക് 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും, അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. അത് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/2 ആണെങ്കിലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഇനി പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/2 ആണെങ്കിലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. യു ടേക്ക് സം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ വാല്യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1/3 എടുക്കുക, 1/4 എടുക്കുക, അതുപോലെ 3/4 എടുക്കുക. 1/2 1/4 അതുപോലെ 1/3 ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1/2 താഴെയുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ്. എന്നാൽ 3/4 ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1/2 മുകളിലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ്. ഈ എല്ലാ കേസിലും ഈ 4 × p × 1 - p എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അത് തിയററ്റിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാനതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഇക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ്സ് ഓൺലി വെൻ p is equal to 1/2.
ആ ഈക്വാലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അതർവൈസ് ഇഫ് പി ഈസ് ഐദർ ലെസ് ദാൻ 1/2 ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/2, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് പി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1/2, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് 4 ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് പി ഹോൾ ടു ദി പവർ ഓഫ് n ഡിക്രീസസ്. 1 താഴെയുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ n വലുതാകുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഡിക്രീസസ് സ്ലോവർ ദാൻ റൂട്ട് n increases. Root n എപ്പോഴും as n increases, root n increases. And you know, root n increases fastly compared to the quantity 4 into p into 1 minus p whole to the power of n decreases. Therefore, the product, this quantity, will be always less than infinity. അത് കൺവേർജ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് കൺവേർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കൺവേർജ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to infinity p00n, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to infinity p002n ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. ദാറ്റ് സീരീസ് ഡൈവേർജസ് when p is less than 1/2 and when p is greater than 1/2. That means the state 0 is transient. നമുക്കറിയാം ഈ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തിയറത്തിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണ്. 0 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ട്രാൻസിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ മാർക്കോവ് ചെയിനിലുള്ള ഈ 1 ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വാക്കിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1 ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്കറൻറ്റ് മാർക്കോവ് ചെയിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2 ഡയമെൻഷണൽ സിമെട്രിക് റാൻഡം വാക്കിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ സിമെട്രിക് കേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, അസിമെട്രിക് എടുക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഈ 2 ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വാക്ക്? നേരത്തെ 1 ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വാക്കിൽ 2 പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. മൂവ്മെൻറ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം 0 എന്നാണ് ട്രാൻസിഷൻ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ 0 to 1 വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി p ആൻഡ് 0 to -1 വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി 1 minus p. അതാണ് നേരത്തെ കണ്ടത്. അത് 1 ഡയമെൻഷനിൽ. ഇനി 2 ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിലോ, 2 ഡയമെൻഷനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം, അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് the random walk moves from any state to right words, that is equal to 1/4, and probability to left side movement is 1/4, upward movement is 1/4, and downward movement is also 1/4. അപ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ 1/2 1/2 2 പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരുന്നുള്ളത്. ഇവിടെ 1/4 1/4 1/4 1/4 എന്ന് പറയുന്ന 4 പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ p002n+1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. കാര്യം ഓഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ ഒരിക്കലും 0യിൽ നിന്ന് 0യിലെത്താൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണോ റെക്കറൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 002n p002n നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 2 സ്റ്റെപ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ i ഫാക്ടോറിയൽ. ഇത് i സ്റ്റെപ്സ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് i steps toward left. Then some j steps towards up and j steps towards down. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ജെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ n - i എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം 2n സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു n സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ p002n എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ i ഈക്വൽ ടു 0 to n 2n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ i ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു i ഫാക്ടോറിയൽ n - i ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n - i ഫാക്ടോറിയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് i ഫാക്ടോറിയൽ ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ്
I factorial towards left, then n minus I factorial towards up, and n minus I factorial towards down. Okay, so using multinomial probability rule, this is equal to 2n factorial divided by I factorial into I factorial into n minus I factorial into n minus I factorial into probability, that is 1 by 4 to the power of 2n. Okay, multinomial probability റൂൾ അനുസരിച്ച്. ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റെർലിങ്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ നടത്തുന്നു. ഇവിടെ ഒരു n ഫാക്ടോറിയൽ അഡീഷണലായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും n ഫാക്ടോറിയൽ അഡീഷണലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് 2n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ I ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് I ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ I ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് I ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 by 4 to the power of 2n. ഓക്കെ, ദെൻ 1 by 4 to the power of 2n പുറത്തെടുക്കാം. 2n Cn, അതായത് 2n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2n മൈനസ് n ഫാക്ടോറിയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് n ഫാക്ടോറിയൽ അഗൈൻ. അതായത് ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് 2n Cn എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ ഉള്ളത് സമ്മേഷൻ I ഈക്വൽ ടു 0 to n, പിന്നെ n ഫാക്ടോറിയൽ NCI ഇൻറ്റു NCn മൈനസ് I. ഈ ടേം ആദ്യത്തെ ടേമിന് നമുക്ക് NCI എന്ന് എഴുതാം, രണ്ടാമത്തെ ടേമിന് നമുക്ക് NCI എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. NCI ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് NCn മൈനസ് I. So this is the case, and using the combinatorial rule, this quantity is nothing but 2n factorial 2nCn. That is a well-known result in permutation and combination. Therefore, instead of this, you can write 2nCn. Okay. Therefore, P002n will be equal to 1 by 4 to the power of 2n into 2nCn the whole square. ഓൾറെഡി 2nCn ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റൊരു 2nCn നമുക്ക് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് 2nCn ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വരും. ഇനി ഈ സ്റ്റെർലിങ്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2nCn എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് 2n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റെർലിങ്സ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 2n ഫാക്ടോറിയലിനെ നമുക്ക് 2n ടു ദി പവർ ഓഫ് 2n പ്ലസ് 1 by 2 ഇൻറ്റു e ടു ദി പവർ ഓഫ് മൈനസ് 2n ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 2 pi divided by n factorial into n factorial. So n to the power of n plus 1 by 2 into e to the power of minus n into root 2 pi the whole square. Okay. Right? അത് 2nCn നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4 to the power of n divided by root n into pi എന്നാണ്. ഓക്കെ, അത് 2nCn തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് 2nCn ഹോൾ സ്ക്വയർ വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി P002n ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 1 by 4 to the power of 2n into 4 to the power of n divided by root n pi the whole square, that is equal to 1 by pi n. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് you can clearly see that sigma n is equal to 1 to infinity P002n is equal to infinity. നേരത്തതുപോലെ തന്നെ കാര്യം ഇവിടെ ഈ n എന്ന് പറയുന്നത് n ടു ദി പവർ ഓഫ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് n ടു ദി പവർ, അതായത് ഈ സിഗ്മ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി P002n വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 1 ബൈ പൈ n. 1 ബൈ പൈ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഓവർ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി 1 ബൈ n ആണ് കിട്ടുക. 1 ബൈ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ബൈ n ടു ദി പവർ ഓഫ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഴയ ഈ പി സീരീസ് ടെസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻഡ് വി സീ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് 0 ഓഫ് ദി Markov chain is recurrent, and therefore the Markov chain as a whole is recurrent because all states communicate. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വൺ ഡയമെൻഷനൽ സിമെട്രിക് റാൻഡം വാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ആദ്യത്തെ കേസിൽ കണ്ടു, അത് റെക്കറൻറ്റ് ആണെന്ന്. എന്നാൽ അത് സിമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വാക്ക് ട്രാൻസിയൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസിയൻറ്റിൻ്റെ കേസിലേക്ക്, അവിടെ ഈ അസിമെട്രിക്കൽ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, സിമെട്രിക്കൽ കേസ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അസിമെട്രിക്കൽ കേസ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംവാട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. സോ വി വിൽ നോട്ട് എൻറ്റർ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഡയമെൻഷണൽ റാൻഡം വാക്കിലും സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് സിമെട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ
മാർക്കോവ് ചെയിൻ റെക്കറൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ we will see that in 3-dimensional random walk we will have a transient Markov chain. എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ പോകുന്നില്ല. യു വിൽ സീ ദാറ്റ് സിഗ്മ n is equal to 1 to infinity p00n or p002n എന്ന് പറയുന്നത് that will be less than or equal to summation over n equal to 1 to infinity 3 into root 3 divided by 2 into pi to the power of 3 by 2 into 1 by n to the power of 3 by 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് സിഗ്മ n is equal to 1 to infinity 1 divided by n to the power of 3 by 2 ആണ്. അപ്പോൾ 3 by 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1ൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പി സീരീസ് ടെസ്റ്റിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ അത് ഡൈവർജിങ് സീരീസ് ആണ്. എന്നാൽ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് 3 by 2 ആണ്. ഈ കേസിൽ n to the power of p എന്ന് പറയുന്നത് 3 by 2 ആണ്. p 3 by 2. ആ കേസിൽ അത് ഡൈവർജിങ്, ഐ മീൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കൺവർജിങ് സീരീസ്. That is, the sum will be less than infinity using p test. So that the state 0 in 3-dimensional symmetric random walk, 0 state is a transient state, and therefore all states are transient because all states communicate. ഓക്കെ, മാർക്കോവ് ചെയിനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് വരുന്നത്. ഇതിവിടെ നമ്മൾ 1-dimensional റാൻഡം വാക്ക്, സിമെട്രിക് ആസ് വെൽ ആസ് അസിമെട്രിക് കൺസിഡർ ചെയ്തു. പിന്നീട് 2-dimensional സിമെട്രിക് റാൻഡം വാക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പ്രൂഫിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു മാത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ റാൻഡം വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും റെക്കറൻ്റ് അല്ല. 1-dimensional റാൻഡം വാക്ക് പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും റെക്കറൻ്റ് അല്ല. അത് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ റെക്കറൻറ്റ്, അസിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിയൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി 2-dimensional റാൻഡം വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ അതും റെക്കറൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് 3-dimensional റാൻഡം വാക്ക് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റെക്കറൻറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. You should go thoroughly to the proof of this result. Okay, thank you.